आज हम सारे मिलकर यहाँ पे वर्ल्ड डांस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब ने यहाँ पे मिलकर बहुत धूम मचाई है। वी आर अवेयर कि डांस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट क्रिएट हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। डांस एक ऐसी चीज़ है जिहदे थ्रू ਅਸੀਂ अपने एक्सप्रैशनस अपने इमोशनस सारे एक्सप्रैस कर सकते हैं। और साडे इंडिया की खासियत ये है कि इत्थे हर तरह के डांस फॉर्म्स दे विच एक्सप्रैशनस हैं और विदाउट एक्सप्रैशनस तुसीं डांस जिहड़ा है नहीं परफॉर्म कर सकते। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ भी अटेन करते हैं। डांस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमें फिजिकल फिटनेस देता है, मोर ओवर ये हमारी मेंटल स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। बॉडी मूवमेंट्स, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेडिटेशन थेरेपी ऑल्सो दैट प्रूव्स एज अ मेडिटेशन टू हैव द वे टू गेट द गॉड। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं हरमीत कौर। आज हम सारे मिलकर यहाँ पे वर्ल्ड डांस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब ने यहाँ पे मिलकर बहुत धूम मचाई है। वी आर अवेयर कि डांस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट क्रिएट हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। हमने आज डांस डे बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं डांस करने के? डांस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमें फिजिकल फिटनेस देता है, मोर ओवर ये हमारी मेंटल स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। बॉडी मूवमेंट्स, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेडिटेशन थेरेपी ऑल्सो दैट प्रूव्स एज अ मेडिटेशन टू हैव द वे टू गेट द गॉड। अब पूरे साल कितना तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ? बहुत सारे फॉर्म ਦੇ डांस किते ਜਾਂਦੇ ਨੇ अगर गल करें? हाँ, हमारे जैसे यू पीपल आर अवेयर कि पूरे भारत में इतनी सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का अपना अपना डांस कल्चर फॉर्म है और हर स्टेट की गवर्नमेंट उन डांस को परफॉर्म कराने में उनकी हेल्प करती है। बहुत लार्ज स्केल पे ये ऑर्गेनाइजेशंस उनको डेवलप करती हैं बिकॉज डांस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम वीनस मेगलानी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन वर्ल्ड डांस डे। और वी आर एक्चुअली इंजॉइंग दिस डे। और अलग अलग कंट्रीज के डांस फॉर्म जैसे बेली डांस हो गया, पंजाबी डांस हो गया, ठीक है, सालसा हो गया, तो डिफरेंट कल्चर्स जो भी किसी किस्म का भी डांस है वो जस्ट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर। वो एक काइंड की मेडिटेशन है जो हमें खुशी देती है, हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। और हम इस मोमेंट्स को सच्ची में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज हमने डांस परफॉर्मेंस की है इंटर कंपटीशन में वर्ल्ड डांस डे पे। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਰੀਤ ਸਪਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਟਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੱਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਜੋ ਡਾਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲੀ ਇਟਸ ਗਿਵ ਹੈਪੀਨੈਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ, relaxation to the mind, peaceful to the mind. It's my passion and I love dancing. And once again congratulations to all for this happiest international dance day. Thank you. ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਵੀ ਡੂ ਐਰੋਬਿਕਸ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ like we belong to Punjab तो we talk about Punjabi dance, right? तो it's all type of dance और मेरे बच्चे भी बहुत इन्हें फॉलो करते हैं पंजाबी कल्चर ਨੂੰ and they enjoy. Thank you. हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? नीरू वर्मा। ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ એનર્ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਅਟੇਨ करते हैं। सेलिब्रेट कितना है वर्ल्ड डांस डे से? आज वर्ल्ड डांस डे हमने डांस करके सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक तो डांस करने से हम एक्टिव रहते हैं, हमारा डिप्रेशन जाता है जो आजकल बहुत बड़ा एक इशू है और नो डाउट कि हम एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं।
वर्ल्ड डांस डे हम सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी सारे देशों में भी मनाते हैं और हम ऑनलाइन के थ्रू इसका बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। वर्ल्ड डांस डे हमने सब फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत बहुत इंजॉय किया। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ? इसका डिप्रेशन, सबसे पहले तो डिप्रेशन चाहता है, एक्टिव बहुत रहता है बंदा, अपने आप को यंग फील करता है, बॉडी हमेशा ही एंथुसियास्टिक रहती है क्योंकि जब डांस करोगे तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं इसमें, जैज़ हो गया, जुम्बा हो गया, भंगड़ा हो गया, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं इसके। तो मुबारक दे दो सबको इंटरनेशनल डांस डे की। इंटरनेशनल डांस डे की आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और मैं चाहती हूँ कि सारे इस डे को बहुत धूमधाम से मनाएं। मैं सब ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਗੁਨੀਤਾ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਂਸ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ ਕੇ? ਅਗਰ ਡਾਂਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ੁੰਬਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਮਸਾਲਾ ਭੰਗੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ weight ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਥਕ ਕਹਿ ਲੀजिए, भरतनाट्यम कह लीजिए, कुचिपुड़ी कह लीजिए, सालसा डांस कह लीजिए, ਇੰਨੇ ਕੋ ਡਾਂਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਲਵ ਡਾਂਸ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰੈਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਰਜੀਆਨਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਡਨੈਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। आज इस मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਬਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸ਼ੰਮੀ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇੰਟਰ ਕਲੱਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਲ ਓਵਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 6 ਕਲੱਬਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर द ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ 6 ਦੇ 6 ਕਲੱਬ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਮੁਗਲ ਥੀਮ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਮੁਗਲ ਥੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੱਜੇ ਸਜਾਏ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ 3 ਅਸੀਂ ਗਿਫਟਸ ਨਿਕਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨਿਕਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਛਾਬੜਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਐਨਜੀਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਂਸ ਹੈ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਗਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੁੜੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਵਾਲ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਵਾਲ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ, ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਂਸ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸ ਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ 365 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।